सारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1070 नंबर अंक तो अगे पाठ करना। मारू राग विच चौथी पातशाही दे उच्चारण कीते सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच पहले सोहले दे 14 पदियां दा पाठ पहला हो चुका है। अज अगों पाठ करना। जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता, सर्वे रव रहया सुखदाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता, सर्वे रव रहा सुखदाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिन नन्हे नु सियारी है, एक वचन रूप विच आया है, जिसने सतगुर जाता, सतगुर नू जान लिया, सतगुर नू बुझ लिया, समझ लिया, पछाण लिया, जिस दी सांझ गुरु नाल पै गई, जिस दी सांझ सतगुरु नाल पै गई। जिन सतगुर जाता, जिहड़ा सतगुरु दे नाल एक मिक हो गया, भेद नहीं रह गया। देखो असीं ध्यान देइए ना, जिस तरह पछाणन दा जिक्र आउंदा है, जिस तरह जानन दा जिक्र आउंदा है, एक मिक होण दा जिक्र आउंदा है। इस बाबत गल नूं समझण दी लोड़ है। असी सारा दिन कुछ ना कुछ कार विहार करते हैं, कुछ तकते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं। शरीरिक तल ते भी असी बहुत कार विहार करते हैं। ते संसार दे जो असी तकते हैं, संसार विच जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उन चीज़ों का प्रभाव साडे मन ते पैंदा। वो असी ग्रहण करते हैं, उस तरीके उस मुताबिक साडा मन बनी जाता। और जेवो जा साडा मन बनता है, ओवो जे बोल साडे मुंह तो निकलते हैं, ओवो जी साडी तकनी बनती है, ओवो जी साडी सुननी बनती है, रुचि साडी ओवो जी बन जाती है। जे विकारां दा प्रभाव होए, जे जे काम दा प्रभाव होए, साडी तकनी विच काम होएगा, साडे सुनन विच, साडे बोलां विच काम होएगा। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे अपना अपना प्रभाव पाउंदे ने। जेवो जो प्रभाव साडे मन ते पिया होएगा, साडा उठना, बैठना, बोलना, सारी कार विहार विच ਉਹ प्रगट होएगा। इत्थे गुरु साहब कह रहे हैं, जिन सतगुर जाता। जानन तो भाव केवल यह नहीं है जिन्हों ने गुरबाणी के अर्थां नूं समझ लिया हो। जानन तो भाव है जिदी एक मिकता बन गई। हुण विकार मन दे विचों निकल गए, हुण मन गुरु दे बोलण नालों प्रभावित हो गया। हुण मूंह तो बोल किहड़े निकल रहे हैं? सतगुरु दे बोल निकल रहे हैं। अखां तक की रही, सतगुरु नूं तक रही हर पासे। तकनी सतगुरु मुताबक हो गई। सुननी, टुरना, हाथ नाल कार विहार करने, सारे कार विहार सतगुरु मुताबिक हो गए। जिन सतगुर जाता तिन, तिन दे स्पेलिंग में फिर ध्यान दिया जाए, नन्हे नूं फिर से आ रही है एक, उस एक दे जिक्र कर रहे हैं। एक पछाता, उसने एक परमात्मा नूं पछाण लिया, कोई फर्क ही नहीं रह गया। जाता, देखो असी गुरु की बाणी पढ़ते हैं, सानू गुरु की बोल की कह रहे हैं, साडी मैमरी में जरूर काफी कुछ आ गया होना है कि गुरु साहब की चाहते हैं। पर वो जिहड़े गुरु साहब दे बोल साडी मैमरी विच, साडी समझ विच भी आ गए हैं, शायद अर्थ भी काफी हद तक सानू समझ आन लग पे हैं कि वो साडी जिंदगी विच भी ढले। गुरु साहब बस इत्थे जिंदगी विच ढलन दा जिक्र कर रहे हैं। जिन सतगुर जाता
ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਐਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਸ ਪਲ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਤਾਂਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹੀਓ ਤੇ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਛੁੜਾ ਕੇ, ਬਾਂਹ ਛੁੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਸਰਬੇ ਰਬ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਬੇ, ਸਰਬੇ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਰਬੇ ਰਬ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਬੇ ਰਬ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਜੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤੀਜ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬੇ ਰਬ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਰਬੇ ਰਬ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਸਰਬੇ ਰਬ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ, ਇਹ ਉਚਿਤ, ਪਰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ श्रेष्ठ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਮ ਪਦ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਚੀਨ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਝਗੜੇ ਹਨ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹਨ। ਆਤਮ ਚੀਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਆਤਮ ਚੀਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਆਤਮ ਚੀਨ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਧਰੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਹਟ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟੋਏ, ਵਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਟੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਝੂਠ ਨਾਲ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਵਜਨ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟੋਏ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਤਮ ਚੀਨ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇ
ਉੱਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਬਹਿਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਸਤਾ। ਜਿਨ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਾਤਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਏਕ ਵਿਚਾਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸਰਵੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੀਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਹੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਤਮ ਚੀਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੀਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ करके। गुस्ताखी माफ, नेटवर्क डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। इकबाल वीर जी गुस्ताखी माफ, नेटवर्क डिस्टर्बेंस क्रैक, बहुत वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। वीर जी हुन ट्राई करियो। इकबाल वीर जी हुन बोलियो एक बारी। हाँ जी जी वीर जी हुन करियो। ठीक है जी, घटी है जी। हाँ जी वीर जी हुन बेटर है। ओके जी, ठीक है। जिन सतगुर जाता, जिन्हां मनुखां ने सतगुर नूं जान लिया, गुरु की शरण पै के गुरु के गुणां नूं धारण कर लिया, इकमिक हो गए हैं, तिन एक विछाता, उन्होंने एक अकाल पुरख करते नूं पछाण लिया है, क्योंकि गुरु एक दी ही गल करता है।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਰਵੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਚੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪੇ ਦੀ ਚੀਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वीर जी सॉरी, इकबाल वीर जी बहुत नेटवर्क डिस्टर्बेंस है आज, सॉरी गुस्ताखी माफ। हरविंदर वीर जी आप जी विचार कर लो थोड़ा जा, वीर जी आप जी नेटवर्क विच आ जाओ इकबाल वीर जी। जी वीर जी जी ओके हरविंदर वीर जी। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ, ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਬਿਨ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹਿ ਬੂੜੈ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਤਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਨੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਕਿ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗਿਆ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗਏ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਟਾਏ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਏ। ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਕੈਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਉਧਰ ਅਖੀਰ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਨ ਭੁਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਭੁਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਨ ਭੁਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਕਨੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਵਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਕਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੇਵ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ, ਤਿੰਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੂਰ રહ્યો ਹੈ ਸਰਬ ਸਮਾਨ। ਜਹਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਲ ਪਖਾਨ। ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੂਰ રહ્યો ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਏਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਵੀ ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ। ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਕੂਟਨ ਸੋਏ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟ ਹੈ। ਮਨ ਕੂਟੇ ਤੋਂ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੇ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਸੋ ਕੂਟਨ ਮੁਕਤ ਭਉ ਪਾਏ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਕਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ। ਗੁਣ ਅਸਥੂਲ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਧਨ ਫਿਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਓ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆ, ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਜੋ ਅੰਦਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। परमात्मा नहीं बदलन वाला, परमात्मा दी सोच, परमात्मा दा हुक्म अटल है। सानू अपनी सोच बदल के परमात्मा दी सोच नाल मिलानी पैनी है। सानू अपनी समझ बदलन दी लोड़ है, जो गुरु दे राही ही हो सकता है। बहुत सोहनी गल आप जी ने की और बिल्कुल ठीक गल आप जी ने समझाने की। धन्यवाद आप जी दा। जी भूआ जी। जिन सतगुरु जाता तिन एक पछाता, सर्बे रव रिया सदाता। ओ विरला मन जिसने उस सतगुर ज्ञान, नाम, कंसैप्ट, हुक्म नू जाता भी सांझ पा लिती, जिदे नाल रमिया गया। तो कहंदा कि तिन एक पछाता, उसदी केड़ी अवस्था आ जांदी? इज द रियलाइजेशन, अवेकनिंग, जागृति, जिते पूरी तरह उसनू पुज गया है। उस समय दे विच की हो जांदा कि सर्वे रव रिया सुखदाता। सुखदाता कौन है? ਉਹ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੋ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਦਾਤਾ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਖਾਲੀ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਰਬ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, तो he finds the परम पद पाया। एक ऐसा ही अवस्था है जिथे एवोल्यूशन ही attains the enlightenment। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇਨਟਿਊਨਡ, ਇਮਰਸਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਦ ਪਾਓ, ਆਦ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 33 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਲਾਈ, ਲਿਵ ਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਆਪ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਅੰਕ, ਅੰਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਏ, ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈਏ ਅਗਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈਏ, ਉਹ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। जिन को आद मिली वड्याई, आवाज ठीक है जी? जी वीर जी, बिल्कुल। जिन को आद मिली वड्याई, सतगुर मन वसिया लिव लाई। जिन को बहुवचन है, जिन्हां जीवां नूं, जिन्हां मनुखां नूं आद, जीवन ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਧਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦ ਕਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਰੰਭਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਤਮ ਚੀਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ, ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਵ ਲਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗਨ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ, ਉਸੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹੋ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਦ ਨੇ। ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਰੱਬ ਦੇ, 1000 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਰਕਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋ ਦੁਖੀਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, ਇਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ।
ਜੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੇ 1 + 1 = 2 ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸਨ, ਕਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਬਾਰਕ ਨਾ ਜੋਬ ਨੇ ਨਾ ਬਿਰਦੀ ਕਿਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਬੂਝੀਏ ਜੋ ਆਏ ਪਰੇ ਜਮ ਬੰਦ, ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਨੋ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਥ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਛੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਛੀ, ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੀਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਿਉਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਦ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂਘ ਉੱਠ ਪਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਖੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ। ਇਨ ਦ ਮਿਡਸ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ, ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ। ਇਨ ਦ ਮਿਡਸ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਜੇ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਪਰ, ਮੇਰੇ ਫਟ ਗਏ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤੋਂ ਪਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ ਜਿਨੀ ਸਮਝਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕੀਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਸ ਭੇਟੈ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਤਾ ਤਿੰਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾਤਾ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਢੂੰਡਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਮਨੋ ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜਸ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1070 ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜਾ। जिनको आद मिली वडियाई, सत गुर मन वसिया लिव लाई। आद कौन है? आद सच, एक ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ he has obtained the knowledge, he has understood the concept, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। he gets tuned। ਵਸਿਆ ਲਿਵ लाई, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਨਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਾਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ? ਉਸ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਈਓ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਈਓ ਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਸੋਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 14ਵੇਂ ਪਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ, ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਚ ਇੰਦਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਆਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਭਵਨ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੂ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਵਰਚੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ।
ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੂੜ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚ ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੂੜ ਉਤਾਰੀ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਤਮ ਚੀਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਉਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਤਮ ਚੀਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? अवगुणा तो छूट गए, 3 अवगुणा वाले रोगा तो छूट गए, 3 पवन तो छूट गए, 3 रोग तो छूट गए, उदे जल थल मैयल फिक्सअप हो गए सारे, अंदर दे 3 पवन फिक्सअप हो गए। परम पद पाया, सेवा सुरत समाई। परम पद नूं चौथा पद भी कहंदे ने, तुरी अवस्था भी कहंदे ने। हुण परम पद कदों प्राप्त होया? जदों अपनी पड़छोड़ कीती सतगुर दी मत नाल, सारे फिक्सअप हो गए, सारे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंदर पूरी बॉडी ट्यून्ड है। जिनको आद मिली वड्याई, ये हुण जिन को कौन है? जिना जिना नूं सारियां अंगां नूं ते वड्याई मिल गई, पर आद किनू मिली? आद ओनू मिली जेड़ा शुरू तो हुण नवीं सृष्टि साजण जोग हो गया सी। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जेड़ा जिहदा आद स्टार्ट होया ना सच तो, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, पर यह गल वखरी है भी शरीर दा राजा ते मन ही है ना, पर हुण मन की मत बाहर कूड़ छोड़ा है, सतगुर दी मत नाल सारे ट्यून्ड ने। आप मिलिया जगजीवन दाता, हुणे आप अपने सारे शरीर दा जगजीवन दाता बनिया, क्योंकि पहला इहदे कारण ही सारे पल पल मरदे सन। ये आप जो पल पल मरदा सी, इहनूं जो ही समझ आई मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। अच्छा, जो रंग मान लगा इनू मरण जीवन की सोच होगी, मूल पछाणे ता शो जाने, मरण जीवन की सोच। बस इनू जीना आ गया, मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मैं मिलो है जियावन हारा। लो जी, इनू ते पावन गुरु मिल गई, सदीवी ऑक्सीजन मिल गई, और आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई ही। पूरा शब्द उत्तों थल्ले तक विरला बनन वाले मन दी एक मिकता, ओदा सारा शरीर, ओदे अंदर दी सृष्टि, ओदे जी जंत, ओदी बनास्पति, ओदे सुरत मत बुद्ध सारे निज कर दे सतगुर दी मत नाल, रब जी नाल एक मिक हो गए, विजडम नाल ट्यून्ड हो गए। हाँ जी, थैंक यू भुपिंदर वीर जी। आप जी ने मन ते टुका के अंदरों किस तरह ट्यून होती है, मन किस तरह ट्यून करता, आप जी ने समझाना किया, धन्यवाद आप जी का। मैं कैप्टन यशपाल जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਹੋਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। अगर आप 2 पद्यां दे विचार रखना चाहो, दोनों पद्यां दा विचार रख दो। आप जनरल इन जनरल, क्योंकि आज पहला दिन है ते असी ऑप्शन आप जी ते छड्डदे हां। आप जी एक जनरल विचार देना चाहो, जनरल विचार दे सकते हो, जिस तरह आप जी दा
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। नहीं ठीक है, वैसे ते बड़ा वधिया विचार कर दिता है। संक्षेप चलो फिर रिपीट कर लेने जिन सतगुर जाता जाता मैंने जानिया, अर्थात जिन्होंने सतगुरु ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ, अर्थात जो सतगुरु ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਟਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਇੱਕੋਦਮ ਹੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੇ ਨੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਆਤਮ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਤਮ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਵੀ, ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਦਵੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ, ਧੁਰੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ? ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੰਕ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਖੇਲ ਖਿਲਾਲੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖने ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਕਾਰ, ਸੰਸਾਰੀ ਰੁਚੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, सेवा सुरत समाई है।
ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤ ਗੁਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਸਤ ਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਗਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਦਾਮਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 9:45 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। 1 ਮਿੰਟ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਮੇ ਏਕੋ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੈਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਈਟਮਸ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਨ ਜਾਏ, ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਹੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਨੀ। ਵੀ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਤਕਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਵੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਸੰਤੋਖ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਛੋੜ, ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹੀਅਰ ਐਂਡ देयर, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਛੋੜ ਗਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿਸ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਛੋੜ ਗਵਾਈ। No, you will come across people ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਤੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਟੀ ਬੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਭੋਜਨ ਇਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤਮ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਮ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਮਸਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸੱਤ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੇ ਸਹਿਜ ਹੈ ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਿੱਥੇ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ। ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਭੁੰਚਣਾ ਪਾਓ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ, ਪਚਾ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਪਾਈਐ ਮੋਹ ਦਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਪਾਈਏ ਮੋਹ ਦਵਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਨਿਤ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਈ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਚੋਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੇ ਸੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਤ ਖਪਤ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਓਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਓ ਆਕਾਰਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੇ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਥਾਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਥਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਦਾਵਨੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ। ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਸਦਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਵੇਗਾ, ਖਰਚੇਗਾ, ਪੁੰਚੇਗਾ, ਭਾਵ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਥ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਕਰਤੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਥਾਲ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धन्यवाद वीर जी। हाँ जी, यशपाल वीर जी, आप जी कुछ विचार रखना चाहोगे इस बाबत? नहीं, जड़ा जिस तरह पहले आ रही आवाज? रविंदर वीर जी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है वीर जी, आप जी की आवाज आ रही है। हाँ, जिस तरह पहले वीर जी ने क्या सीखा, ठीक है बिल्कुल। उन्होंने भी अमृत नाम ठाकुर का प्यो, जिसका सब्ज आधार हो, अर्थात ये मतलब कि सबस का जिस आधार हो, मतलब कि सबस का जो सारी खलकत का जो आधार है, जीवन का आधार है, वो परमात्मा का आत्मिक नाम, अमृत रूपी अमर करने वाला, आत्मिक जीवन देने वाला नाम। ते जिस हृदय विच नाम आके टिक जाता है, परमात्मा का अमृत रूपी नाम, उस हृदय रूपी थाल विच फिर यह जिहड़े गुण ने, सत, संतोख ते विचार, विवेक बुद्धि, वो बंदा विचारवान बन जाता है, संतोखी बन जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ, ਉਹ ਸदैवी ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਰਚੂਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਵਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖੁ ਧਾਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਖ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਂਗਸ਼ੂਈ ਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਸਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਆਪਰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੇ ਫੈਂਗਸ਼ੂਈ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਫ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਸਮਝਾਣੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ 1 ਅੰਕ ਕਰੋ, 2 ਅੰਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ, ਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ, ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਚੇਤੋ, ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆ ਗਿਆ। ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਇਹੀ ਅਵਝੇਰਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਇੰਨਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਇਹ ਅਵਝੇਰਾ, ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਿਤੇਰਾ। ਅਰਥਾਤ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਰਚਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨੀਚ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਤ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸੌ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਐ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੇ ਉੱਠੇ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਿਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਸਤੂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਦਾਮਣੀ ਮਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ। ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਮੁਦਾਮਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਐਸੈਟ, ਦੈਟ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਰਤਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਰਤਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ, 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਾ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰਾ ਜਾਨ, ਪੰਚਾ ਕਗੁਰ ਜਿਹਨੇ 5 ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, all good qualities। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਵਸਤੂ ਪਈ। ਇਹ 3 ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, 3 ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਵਰਤੰਤਾ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
पर मैं मन करके ते दुखी हाँ। सगल सृष्ट को राजा मैं दुखी हाँ। मनु सुखी होने वाली जड़ी वो मत प्राप्त होनी है ना, वो मुदामणी दी खोज तो पता प्राप्त होनी है। वो मैनू चंगे चंगे गुण प्राप्त करके उन्हां दे नाल मैनू ट्यून होना है। वो सारे चंगे गुण सत संतोख इन्हां दी मैनू विचार करनी है। तो पर अल्टीमेटली मैनू की हो जाएगा अमृत नाम। अमृत नाम की हुंदा है? हर मेरे जीवन दे पहलू दे विच मैं पल पल जेड़ा मरदा हाँ, वो मेरी पल पल दी जेड़ी मौत है ना दुर्मत करके, वो जेड़ी पल पल दी मेरी मौत है ना, उहदे नाल मेरा ना इम्बैलेंस हो जाता है। मेरे उर नू ठाक के रखण वाली कोई गल, मनु गुर का शब्द मने थम्मन वाला ना पिलर चाहिए है, जो मंदिर को थामे थम्मन ते गुर का शब्द मने थम्मन। मनु वो वाली मत चाहिए जिथे मेरे ना सारी रसना तो लैके सुरत मत बुद्ध तो लैके मेरे सारे इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय पल पल मरिया ना कर, उस सारे वास्ते ना मनु एक बूंद गुर अमृत दी चाहिए। फिर मेरे अंदर दी सारी सृष्टि फिक्सअप हो जाएगी। उदा मनु आधार चाहिए। मैनू मेरे सारे जिया जनता नू जदों असीं एक शब्द पढ़े सी ना 84 लाख जोन पाई रिजक दिया सबू को तद का, मेरे अंदर जितने जी जंत ने ना वो सारे भी एलिवेट हो सकते ने जदों उन्हां नू संतोख दा रिजक मिलता है। मेरे मन ने संतोख मंगया, मन नू समझ आ गई विण तू दौड़ जे मंगना सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। मनु ओ वाली अकल दिओ ना जिहदे नाल संतोख आंदा है। हुण ये प्राप्त होया, ओनू मन ने आधार बनाया तो सारे इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय भी आप भी उतरे मन की भुख होया, सारे ठीक हो गए। सारे उहदे जी जंत ने ना जे को खावे जे को पुंचे, उहदे अंदर दे जितने जी जंत इनू खांदे ने पुंचदे ने वो भी इसनू आधार बना लैंदे ने, इनू डाइजेस्ट करन योग हो जांदे ने, तां उन्हां दा भी सारा जीवन एलिवेट हो जाता है। हुण जदों उन्हां दा जीवन एलिवेट हो जाता है तां असीं बहुते फेर पए किरपन को बहुत जम बिछड़े थे मादो वालियां वो सारियां जियां जनता वाली अवस्था च नहीं जावांगे, क्योंकि सारी भटकना खत्म हो गई ना। वो मुदामणी सतगुर ने मैनू अंदर दे दिती। सतगुर की गल सुन के मेरे राम हो थान पालन आया। मैं तो ओ थान की है इस शब्द दी थाल, मेरे हिरदे दा थाल जिथे तुसी वसदे हो, जिथे तुसी बेअंत गुर सागर रत्नी पूरे गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हिरे सतगुर पाइया पूरा नावन पशु प्रेतों देव करे। मेरे पशु प्रेत वाले वाइसिस वाले जितने अवगुण सी ना उन्होंने तुसी एलिवेट कर देंदे हो, देव कर देंदे हो। भाव मानस तो देवते कर देंदे हो। मानस मन दी नेगेटिव थॉट नूं कहंदे ने। जे को खावे जे को पुंचे तिसका उधार हो। सारे जींदे जी उधार हो जांदा, सारे बंधन मुक्त हो जांदे ने। ये वस्त तजी ना जाई, ये अंदर दी जेड़ी वस्त है ना असी सारे ने भुलाया होया है। असी अंदर दी वस्त नूं इग्नोर कीता है। घर ही मैं अमृत भरपूर है मनमुखा साधना पाया। सानू ये समझ ही नहीं आ रही जिस जल कारण तुम जगाए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो वेश पेट चतराई दुबदाए फलना जियो मन रे थिरो मत कत जाई जियो। बाहर टूंडत बहुत दुख पावे, बार बार मनु रोक रहे ने बाहर तू किधरे नहीं जाना। घर अमृत कट माही जियो है, घर अमृत कट माही जियो की है थाल जिदे बेअंत गुण ने सारा अमृत भरिया है। इत्थे ये सारे ओशन समुंदर चों गुर सागर चों एक बूंद भी तू ले लवे ना तेरी सारी काया कल्प हो जाएगी। एक बूंद गुर अमृत दी ये वस तजी ना जाई, इनू तू इग्नोर नहीं कर सकदा। तू जेड़ा इग्नोर करदा ना तेरा मन तूती वजांदा रहिंदा। ये मन नू जाना पेगा। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए असी सारे सच सुनना नहीं चाहते हाँ, असी सारे शीशा देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि असी करूप हाँ। करूप बंदा सच सुनना नहीं चाहता। अल्टीमेटली कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही होता है। ये वस्त जी ना जाई तू छोड़ नहीं सकता। तू ते इनू नित नित रख उर तारू। तू अपने मन का जिहड़ा उर बनाया होया ना थॉट प्रोसेस वाला ओदे अंदर तू निजकर वाली सतगुर दी मत ले लै और फिर ओदे नाल फिक्सअप हो। इनू तार के रख, इनू अडॉप्ट कर। तम संसार, संसार केड़ा है? ए बाहर वाले संसार नू नहीं कहंदे ने। मेरे मन दा थॉट प्रोसेस, मेरे मन दा थॉट प्रोसेस वाइसिस वाला है। मेरे मन दे थॉट प्रोसेस नू जम कहंदे ने। मेरे मन दे थॉट प्रोसेस नू डीमन थॉट्स कहंदे ने। मेरे मन दे थॉट प्रोसेस नू जग रचना सब झूठ कहंदे ने। मेरे मन दे थॉट प्रोसेस नू ही माया कहंदे ने।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਲ ਯੁੱਗ ਬਣ ਗਈ, ਕਲ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਡਿਓਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰ ਨੂੰ ਠਾਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਤ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਨਿਜ ਘਰ ਚੋ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਟੁਰ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਦ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਰ का रूप है, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਝੂਠ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਥਾਲ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰ। ਯੂ ਹੈਵ ਐਸੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਗੋਡ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਨ ਯੂ। ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ, ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਾ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਚਿੰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਵਨ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਰੋਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਵੀ ਸਟ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੰਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਸਟ ਵੋਮਿਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਮਿਟ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੰਜ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੰਛਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬੁੰਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਇਟ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਧੇਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ। there will be no evolutions for him. So this line is a very important line. ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਮਨ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।